वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर में आज जिला अधिकारी के ऑफिस के आगे 2 दिन से किसानों ने आंदोलन पर बैठ गए हैं ताकि भारतीय किसान संगठन कर्नाटक प्रदेश अब इन्होंने साफ सीधा यहां पर पत्र लिखा गया है ताकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और यहाँ के जो भी जिम्मेदार है, अधिकारी हो या कांग्रेस के नेता हो या मंत्री हो या एमएलए हो, चाहे कोई भी प्रशासन हो, अब उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर मांग लिखा है ताकि इस मांग पर अगर पूरा नहीं हो पाया, श्री सिद्धेश्वर देवस्थान से लेकर डीसी ऑफिस के आगे तक यहाँ पर बहुत बड़ा सा आंदोलन होगा, सत्याग्रह होगा और ना जाने ऐसा बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर ऐसी चेतावनी भी दी गई है ताकि आज इस भारत देश में जब किसान है तब सब कुछ है, या तो किसान नहीं है आखिर खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, आखिर कैसे? जब किसान ही हमारा अन्नदाता है तो आखिर किसानों को ही यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल पा रहा तो आखिर और किस से मिल पाएगा इंसाफ? ये तो सैकड़ों सवाल ही उठने लग गया है ताकि कई बार इन्होंने मनी पत्र देने के बावजूद भी अब तक इन किसानों की मांगे पूरी नहीं हो पाई। अब तो दोषी करार ये देने लग गए हैं ताकि जब से कांग्रेस सरकार बन गई है, कुछ गारंटियां देने के बाद सब कुछ बदल गया है। ना जाने बहुत सारे इस पर आरोप किसान करने लग गए हैं। आखिर गारंटी देने की वजह क्या थी? यानी कि जनता खुश होकर वोट डाले और इनकी सरकार बनी, अब इसलिए इन्होंने ऐसे बहुत सारे गारंटी दे दिए। उस गारंटी से अब इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है लोगों को, एक तरफ से फायदा एक तरफ से नुकसान। अब यहाँ पर किसान पानी के लिए 2 दिन से यहाँ पर आंदोलन पर बैठ गए, मगर अब तक ना नीरावरी सचिव आ गया है ना फिर अधिकारियों ने आकर यहाँ पर आश्वासन तो देने लग गए हैं। आश्वासन तो मुफ्त और फ्री में मिलता है, मगर गारंटी देने वाले कौन है? अब तो इनको भरोसा तो सुबह से लेकर शाम तक अधिकारी भी दे देते हैं, ना जाने नेता देते हैं और एमएलए दे जाते हैं, मगर अब यहां पर सिर्फ आश्वासन मिलने लग गया है, मगर कोई भी गारंटी का भरोसा बिल्कुल ही नहीं है। अब तो किसान तो 2 दिन हो गए यहाँ पर आंदोलन पर बैठते हुए, मगर कहां से आ गए किसान? यहाँ पर इस क्षेत्र के एमएलए आखिर कहां खो गए जो आकर यहाँ पर इनके इंसाफ के लिए नहीं खड़े हो पा रहे? ताकि आखिर कब मिलेगा इनको इंसाफ? जब देखो तब कोई ना कोई किसान संगठन मोर्चा निकालते ही रहते हैं, आंदोलन करते ही रहते हैं, मगर ये तो चलता ही रहता है। आखिर क्यों नहीं मिलता किसानों को इंसाफ? ये तो समझ के बाहर है। अब तो किसानों को तो अन्नदाता कहते हैं, मगर आज वो अन्नदाताओं को ही आप इंसाफ नहीं मिल रहा तो और बाकी के लोगों को क्या मिलेगा इंसाफ? अब जो भी इंसाफ मिलना है तो सबको, हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने यही कहा है, संविधान के बराबर सबको इंसाफ उतना ही है, सबको बराबर का है। अब यहाँ पर किसान 2 दिन से बैठे हैं आंदोलन पर पानी के लिए और यहाँ पर पानी तो नसीब नहीं है, मगर आंदोलन जारी है। आइए देखेंगे किस किस पर आरोप करते हैं और ना जाने इन्हीं की जुबान से सुनाएंगे आपको इसी रिपोर्ट में। ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನೀರಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ನೀರಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ನೀರಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ನೀರಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು, ಏತ ನೀರಾವರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು, ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯದು ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಲಮಟ್ಟಿ 524.256 ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎತ್ತರ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಭಗವಾನ್
माता की जय। भारतीय किसान संघ के जय। भारतीय किसान संघ के जय। ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय किसान संघ के जय। भारतीय किसान संघ के जय। ಸಂಘ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಈ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವಣಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಖಂಡ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಕೋಕ್ರೆ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಲಿಯ ಕಾಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಲನಗೌಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್. ಇದು ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಶಾಸಕರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟಾದಂದ್ರೆ 40% ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಚಿನ 15 ದಿನ ಈ ತಾರೀಕು, ಇನ್ನು 17 ಇನ್ನು 15 ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಚಿಗೆ 40% ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಜೂನ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವೇನು ಈ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವೊಬ್ಬರು ಹೋರಾಟಗಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅನ್ನದೇ ನಾವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘ ಮುಖಾಂತರ ನಾಳೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬ್ತೇವೆ. ತದನಂತರ ಈ ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳ ನೀರು ಭರ್ತಿ ಆಗ್ಯಾವ, ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳ ತುಂಬ್ಯಾವ, ಅಥವಾ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿಯ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೋರಾಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಹೋರಾಟ ಒಕ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಜಯಶಾಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹೋರಾಟಗಳಂದ್ರೆ ಹಂಗಿರಬೇಕು. ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ, ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾದಾಗ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಜಲದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ನೆಲದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ನಾವು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಾಳೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೆಂಗಾಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀ ಒಂದು ಏನೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳದಾಗ, ಆ ಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಯಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಯಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದ MLAಗಳು MP ಗಳಾಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ಯಾವುದೂ ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷಿ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ MB ಪಾಟೀಲ್ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ಕಾಲುವೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಆಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಮುಳವಾಡಿ ಎತ್ತ ನೀರಾವರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಮ್ಮಲಿಗೆ ಎತ್ತ ನೀರಾವರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎತ್ತ ನೀರಾವರಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಳ ವಿಳಂಬ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತೀರಿ, ದೇಶ ಆಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದವರು ನಿಮ್ಮ ಕವಡೇಶ್ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಕೆರೆ ತುಂಬದೆ ಹೋದರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಾರ, ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋರಾಟಗಳು ರೈತರು ಏನಾದರೂ ಸಿಡಿದಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ರೈತರು ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳದಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳವರು, ಅದ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳುವ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ರೈತರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ರೈತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ರೈತ ಕುಲ. ಇಂಥವ್ರು ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ನಿನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದ MLAಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬರುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜಯನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, RT ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಆದಂಥ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು, ಉದ್ಯಮಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ಮತಬಾಂಧವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತರಾಗಿರೋ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೀನೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರಂತ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿದೆ, ಅದು ನಾವು ಸತ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕ ತಗೋರಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ MLAನ ಮಗನೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರೇನು ರೈತರ ಮಗ ಮಾಡಂಗನ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ MLA ಅವನೇ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಮಕ್ಕಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಬೆಂಗಳೂರ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಯಾವುದಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರನ ತಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರತಾಗಿ ರೈತ ಕುಲವನ್ನು ಬಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಲಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಗಿಡೋದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಆಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಜಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 2ನೇ ದಿನ ನೀರಾವರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ 524 ಮೀಟ್ರಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ 60-70 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ, ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮೊದಲೇ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು 2ನೇ ಫೇಸ್ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದಿಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡ ಯೋಜನೆಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, MLAಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ತಮ್ಮದ ಚೀಪ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ರೈತ ನಕ್ಕರ ದೇಶ ಉಳಿತ, ಊರು ಉಳಿತ, ರೈತ ಇರದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿವಿಧ ಸುಮಾರು 5-6 ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು BJP ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ನಾವು ಯಾವುದೂ ಇದು ಮಾಡದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ
ಒಂದು ಈ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ 524ಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸರ್ ಇದೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದಾನಿಂದ ನೀರು ಇದನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಸರ್? ಏನು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಂದಾವ ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ನೌಕರಿ ಪಗಾರು ಕೊಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾಮ್ದೊಳಗೆ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಬಿಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ. ಯಾವ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪವರ್ ಹೌಸಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅವರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು ಅದಾವ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನು ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಇವ್ರೇನು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಮಿಷ ಹೊಡ್ತಾರೆ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಾರ್ದು ಅವ್ರ ಮೂತಿಗೆ ಒಗಿಬೇಕು, ಒಗೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಳೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ನೀರು ಕೊಡಪ್ಪ, ನೀರು ಕೊಡು, ನೀ ಏನೂ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಂದಿನ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿನೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತಾವೆ. ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೈತಿ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟ ಅದಾರ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಯಾವ MLA ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದು ಮಾಡೋದು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೇಳುವಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಮುಂಗೈ ಏಟು ಹಿಡಿದು ಕೇಳಬಹುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ. ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೀರು ಬಿಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ADC ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರದೇ ಇದೆ, ಅದು ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭೀಮಸೇನ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕೋಕ್ರೆ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ. ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೋರಾಟದ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇಂದು 2ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅಹವಾಲು ಕೇಳ್ಯಾರ, ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು 2ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಈ KBJNL ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ CA ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ADC ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಕತ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಾರೆ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ತಕ್ಕೋರಿ ವಾಪಸ್, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಕಳಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ ತೊಂದರೆ ನೀಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕತ್ವ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಇದ್ದವ್ರು, ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದೊಳಗಿದ್ದವರು, ನೀವು ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನೂ ತೆಗೆಯಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಬ್ಬರು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ವಿರೋಧಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರೋಧಿನೂ ಅದು. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗ್ಯದ ನೀರು. ಆ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಸಾಕು, ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು, ಅದೇ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. 15 ದಿನದಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು. ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು. ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಇದರೊಳಗೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಏನು ನಡೀತದೆ, ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಡೇಟ್ ನಿಗದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು 23 ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ, CM ಬರ್ತಾನೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆರೆ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಆ CMಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಮತ್ತು CMಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, CM ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ
ಈ ಕಡೆ ಬರೋದೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಜನ ಏನು ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯ್ಲಿಕತ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು, ನಮ್ದು ಅಹವಾಲು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಾವಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇದೇ ಸಂಕ ಭೂಮಿಯಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ದೇನದ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಸಹಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಾದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಎತ್ತು ಕಾಲಾಗ್ಯವು. ಮುಂದಿಂದು ಚಟ್ಚಣಿ ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಬಿಲ್ ಎತ್ತುದು ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಥ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದೈತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹರಿತದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಿಂದ ನಾವು ರೈತರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತು ಯಾರು CMನವರೇ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ, ನೀವೇರೇ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೀರು ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀ ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ, DC ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿರಿ, ನಾಗಠಾಣಿ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಚಡ್ಚಾನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನದ, ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಹಿಡಿದು ಒಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾರಿಗಳು ತುಸು ನೀರಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತುಸು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾರ, ಹ್ಯಾಂಗಾರೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೆರೆಗಳ್ದಾಗ. ಈ 4-5 ದಿನ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಅದು ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವತ್ತೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳೇ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆರೆ ತುಂಬತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿ. ಅದು ಮೇದೊಳಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಿಡ್ತೇವತ್ತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಆಮೆ ಹಾಕಿನೂ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅಟ್ಟೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೂ ಕಥ ಇದು ಕುದ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆ ನಮೂನಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಚ್ಚುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಏನಂದ್ರು ಅವರು? ಅದೇ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳತ್ತ ನಾವೊಂದು 7 ಬಳಕ ಹೊಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡೋದು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರ್ತಾ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹಿತ ಉಳಿಲಾರ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈಗ ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಏನು ನಾವು ನೀರು ಬಿಡೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತಬಾರ್ದೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪ ತಾಳ್ತೈತಿ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಾರ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಣೆಗಾರಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದಂತೂ ಅದು ಅವ್ರು ನೀರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ ರೈತರಿಂದ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಮಾದೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ. ಎಷ್ಟನೇ ದಿನ ರೀ ಅದು ಧರಣಿ? ಎರಡನೇ ದಿನ. ಓಕೆ.